上一次呢，我们介绍效能，对不对？好，我们要怎么样去评估一个电脑？好，我说我们要估量它的效能好不好？但是什么叫效能？对，我们要定义一个这个衡量的标准啊。那上次我们说有2种，在 computer 里面有2种常用的这个评估效能的标准。第一个就是 response time， 就是你东西丢进去之后，你要多久才可以拿到你的结果？好，那第二个呢叫什么？叫 throughput， 对不对？那什么是 throughput？ 来找一个同学来回答。刘红军，刘红军有没有来？刘红军，刘红军，没有。好，有在哪里？来，刘红军，什么叫 throughput？ 好，是不是？好 ，throughput 就是单位时间怎样？你可以做多少事情？好，好，单位时间你可以做多少事情 ？work done， 对对对，在单位时间你可以做到多少这样 throughput。但是我们这边呢，主要是偏重在哪里？这边都在 response time， 哈，就是说东西丢进去要多久哈？那 response time 当然你可以说看就是墙上的钟，你丢进去然后多久时间出来哈？那这个时间呢，包括 CPU 的时间，包括 I/O 的时间，包括 idle 的时间，对不对？那我们说，那我要看 CPU 的 performance 的话，我可能要用要把这些去掉，好，就专看 CPU 的 performance 好。那如果我们要看 CPU 的效能的话，我们就定义说有一个用 clock 来看说，你要跑一个 clock 是因为就用 clock 来衡量它。那 clock 是在我们在跑的时候，每一个 clock 跑下去呢，就是我一件事情要做完，所以我就看说，那我要跑多少个 clock。好，然后每个 clock 多少时间，也可以把我的 CPU 时间算出来。好，那所以我们的 CPU 时间可以等于the number of clock cycle 乘以 clock period， 对不对？那如果我用 clock frequency 来代替的话，那要怎么做 ？clock frequency 是什么意思？张新颖有没有来？张新颖，来，什么叫 clock frequency？clock period 是什么？导数，对不对？那我刚刚讲说，如果说我们要 CPU time 的话 ，the number of clock 乘以 clock period， 对不对？那我用 clock frequency 来表示的话，所以 the number of clock cycle， 然后怎么样除以对 clock frequency， 也可以得到我 CPU 的时间。好，那这是上次大家介绍到那个部分。那我们在下面说，刚才我们用 CPU 的时间是说用 clock 来计算，对不对 ？clock 有点太低阶了。假如我是写个 programmer， 我希望在 instruction level， 就在 instruction level， 那我要怎么去算我的这个 CPU 的时间？那我们上次也介绍一个，就是说叫做 instruction count 跟 CPI 这个东西。那什么叫 CPI？ 来，徐宏明，来，什么叫 CPI？ Clock per instruction 什么意思？好 ，Clock per instruction 什么意思？不知道，看你就是说，一个 instruction 我要多少个 clock 才跑得完？好，一个 instruction 我们不是说把我们的 C compile 完毕之后变成一些我们的 instruction set 之后，对不对？我们都要 define 一个 instruction set architecture， 然后每一个 instruction， 然后最后 instruction set architecture 是我们在 software 跟 hardware 的 interface， 对不对 ？hardware 就是要根据你的 instruction set architecture 来建我的 hardware， 对不对？然后上面 software 的人呢，也要根据你的 instruction set architecture 来发展你的 software， 好，所以你就用这个 instruction 这个 set 里面的 instruction， 看我需要花多少个 instruction 去执行我的工作，好，那每一个 instruction 因为它的这个复杂度啊，或机器设计的 organization 不同，所以它的 clock cycle 也不一定一样啊。那我们就找到说它平均起来哈，一个 instruction 要多少 clock cycle 就叫 CPI 好，所以好，王亮君，来，什么叫 CPI？ 再讲一遍。对，一个什么？一个 instruction 要多少 clock 把它完成它的工作，就平均起来哈。当然，待会我们会更仔细讲每一个 instruction 其实它复杂度不一样，它的 clock cycle 当然要不同的时间去执行它。但是总的来讲，如果我们把它全部做平均的话，我们可以算出一个 instruction 要多少 cycle， 叫 CPI 好。那所以 instruction count 乘以 clock
cycle per instruction 乘以 CPI， 那我就可以得到什么？就是 total number of cycle 嘛。好，那 total number of cycle 再乘以跟前面一样，再乘以 clock cycle time， 那就可以得到我 CPU 的时间。好，那这次也是上次大概有介绍过，我们知道说这个 instruction count 啊，它会受什么影响？会受 program 的影响，会受 instruction set design 的影响，会受 compile 的影响。因为 program 写得好，写得不好，你的 instruction 当然不一样啊。好，那 instruction set 看你的 define 出来的 instruction 是复杂、简单或几个 operand 哈，都会影响哈。compiler 好不好？我可以把 redundant 的地方 remove 啊，或者把一些 optimization 啊，也可以影响它哈。那这个 cycle 呢，在 average cycle 一个 instruction 就要看你的 hardware 怎么 design， 就所以跟 organization 有关系。好，那当然 different instruction 呢会有 different CPI， 这我们后面也会介绍。你要根据你的 instruction mix 来算出一个平均的 CPI。好，这是上次介绍的部分。我们看一个例子哈 ，CPI 的例子。他说，假如我现在有 computer 啊，有两个 computer， 一个 A 一个 B 哈，它的这个 instruction set 是一样，这个代表什么意思？什么叫 same instruction set architecture？ 这代表什么意思？王亮君刚叫过没？王亮君哦，叫过了。好，再来，吕东华有没有来？来，这你看这意思什么意思？说我 same instruction set architecture 是什么意思？好，这表示什么意思？当你告诉他说我的 same instruction set architecture 表示什么？你 program generate 出来，对不对？你要相同的这些 instruction 去执行它嘛。好，所以的 instruction count 会不会一样？如果你用相同的 compile 相同的 program 的话，那你的 instruction set 的 number of instruction 就会一样。好，就会一样哈。所以当你看到这个说相同的 instruction set architecture， 就是说我现在用 Intel 的机器就是 Intel， 我用 ARM 就是用 ARM 的 instruction set 哈，相同的哈。但是它为什么有 computer A 跟 computer B 呢？因为它可能用不同的 organization， 就是不同的 hardware 去 implement 这些 instruction， 所以就产生不同的 computer 哈。譬如第一个 computer 他说我的 cycle time 是250个 picosecond， 第二个 cycle time 是500个 picosecond， 也就是说 clock 这个 clock 跑得比较快，对不对？跑得比较快，这个 clock 是跑得比较慢的，对不对？比较慢的 period 比较大的哈。但是跑得比较快，它的 CPI 也就是说它一个 instruction 要多少个 clock cycle 是要2个 clock cycle， 因为它跑得比较快，所以一件事情它可能要比较多的 cycle 才可以完成，所以它是2个 cycle， 一个 instruction 要平均2个 cycle。这个跑得比较慢，对不对？跑的 cycle 比较慢，好，比较长，所以它在一个 cycle 会做比较多的事情，所以它的一个 instruction 呢，就只要1.2个 cycle 平均起来就可以把它做完。好，那我说假如这样的一个状况，这2个不同的 implementation 啊，那我说哪一个比较快呢？哪一个比较快 ？A computer 还是 B computer 比较快呢？好，那我们就真的要把 CPU 的时间算出来嘛，哈。那刚才不是告诉我们的这个公式是什么 ？instruction count 对不对？乘以这个 CPI 就 clock per instruction 啊，再乘以 cycle time 就会等于我 CPU 的时间。那我们先算 A 好，那因为 instruction count A 跟 B 应该是一样的，为什么一样？因为我们刚刚讲的是 same instruction set architecture， 我写的相同的 program， 相同的 compiler， 当然 generate 出来的 instruction number of instructions 就 assembly 的 program 是一样的，对不对 ？assembly 的 program 是一样，只不过考 A 还是考 B 的机器哈。好，所以我这就用一个大 I 来表示它，所以这个不动的。好，那现在，然后 CPI 是2，然后再乘以它的 clock period， 所以得到第一个 A 跑这么快 ，CPU 的时间是这样。再来看 B， 好 ，B 呢，好也是一样 instruction count， 因为这2个既然是相同的 instruction set architecture 啊，所以它们 instruction count 是一样的。假设一个叫做 I， 好，然后乘以它的CPI， 然后乘以 clock period， 好，得到的是这样的结果。好，所以哪一个快？哪一个快？好 ，A 比较快，对不对？那如果我们要说 A 比 B 快多少，要怎么除？哪个除哪一个？我先要 A 比 B 快，对不对 ？A 的 performance 比 B 快多少？所以应该是把李云霍哈，来，好，把 B 的时间放在哪里？分子对，然后把 A 的时间放分母，这是我们 performance 的一个公式，对不对？我要 A 比 B 的话，是把 B 的 execution time 放上面 ，A 的 execution time 放下面啊，所以我们就知道这样结果是1.2。所以 A 比 B 快多少倍 ？A 比它快，好，比 B 快1.2倍，好，
好，这就是 CPI 的例子。好，再来，他说 CPI 呢，如果我们要再更仔细的去分配它的话，对不对？刚刚是一个 average 的 CPI， 就是全部的instruction看起来是它的 CPI 都要得到一个值，对不对？可实际上我们知道每个instruction其实它应该 execution time 它需要的 cycle 是不一样，对不对？一个简单的，譬如说乘法的 instruction 跟一个加法 instruction 怎么会要相同的 cycle 的时间呢？不一样，对不对？或者你去跟 load 跟 store， 你去 memory 拿东西，对不对？或者你做加减乘除这种，因为 memory 要到 load store 我们以后会教到哈，会把到 memory 去拿资料进来，到我们的 CPU 来，然后到我们的 processing unit。那这个时间跟你去真的去做加减是不一样的时间哈。那我们就如果把这个所有的 instruction 做一个分类哈，分类的话，那我们就对每一个类别就可以算它自己的 CPI， 因为同一个类型的 instruction 是相同的这个CPI。好，那如果把这个分类的话呢，我们就得到不同的 CPI for 每一个 group。好，那如果你要算这个clock cycle 的话呢，你就要在不同的类别里面，它的 CPI 多少乘以它的 instruction count， 你才得到它的 total 的 clock cycle。好，那刚才是说，如果整体已经算出来一个 average， 给你这个东西，给你一个 total 全部的 average 的 CPI， 你可以这样算。如果只给你每一个类别的话，那就根据每个类别的 instruction count， 然后乘以它的 CPI， 好，会得到 total number of cycle。好。那如果你要算平均，只告诉你每个类别哈，因为这通常也是我们在这设计的时候，对每一个类别它有自己的 CPI 算出来，然后就告诉你说它的 instruction mix 是多少，比如这一种的有多少，这种有多少，这种有多少，好，这种 type 的 instruction 有多少，这种 type 的 instruction 有多少，那你又要再算一个平均的 CPI 的话，就把 total 的 clock cycle 加起来除以 instruction count， 好，也就是说你要分每一个类别的 CPI 乘以它的占的比例，然后把它加总就可以了，好。这看起来有点复杂，其实就是跟你就是平均的意思啦。每一个类别有不同的 CPI 嘛，对不对？那你当然要乘以它的出现的几率，对不对？频率，对不对？然后再乘以它自己的 CPI， 把它加总就是 average 的 CPI。好，后面有一个例子，我们来看一下哈。假如你给定的是这样子啊，我有3种 class 的这个 type 的 instruction A type、B type、C type 啊。那 CPI for class A 呢是只要一个 clock cycle 就做完了。B 2个 cycle，C 要3个 clock cycle， 就是这样。这个 C 的 type 的 instruction 是比较复杂的，所以它3个 clock cycle。好，那我现在这个 instruction count 的 sequence generate 出来呢，好，它 A type 的呢是2个单位的这个 instruction count， 啊 ，B 是1个单位 ，C 是2个单位。那另外一个 sequence 是4个单位的 A 的 type 的啊，1个单位 B type，1个单位 C 的 type。那他问你分别这两个 sequence 它的 clock cycle 要多少？好，那先看第一种 type， 就是因为它两个单位嘛，你2乘以1就这么多 clock cycle， 再1乘以2这么多 cycle，2乘以3这么多 cycle，total 加起来需要这么多的 cycle，10个 cycle。那总会多少个 instruction 呢？2、3、4、5除以5，就知道它的平均的 CPI 就是 2.0。好，那同样的道理，你也可以算 sequence 另外一种。compiler 可能 generate 出来不同的 sequence， 对不对？它的平均的 CPI 就会不一样啊。比如说这个例子的话，就4乘以1，哈，需要4个 cycle。第二个类别呢，只有1乘以2，哈，再来1乘以3，好，加起来是需要9个 cycle。那平均起来几个 instruction 呢？4、5、6除以6，所以 1.5， 哈 ，CPI 就是 1.5， 哈。如果他给定告诉你，他分析出来给定你是说。每一个 category 它有多少个 instruction， 好，它的 CPI 是多少，那就用这个公式来算，哈。好，这有没有问题？好，那我们先来看，那总结来看，对不对？如果我们从这个 CPU 的时间呢，哈，这个就是说一个 program 有多少个 instruction 乘以它的 CPI， 然后再来乘以它的clock period， 好，这就是我们的 CPU 的时间。那我们看我们整个 CPU 的效能跟这些关系是什么？跟 program、跟 compiler、跟 instruction set、跟 organization、跟 technology， 到底这几个东西对这3个有什么影响？好，有什么影响？我们来看第一个 ，program 会不会影响 instruction count？ 会不会影响 CPI？ 会不会影响 clock rate？ 来找个同学，曹雨婷，来，好 ，program 会不会影响 instruction count？会，怎么影响？举个例子啊，你不能说会不会啊，对啊，要说明一下哈。
随便举个例子啊，大家都在等你的答案哈。好，譬如你写的 program 跟你隔壁写的 program 会一样吗？你写的比较好还是隔壁写的比较好？啊，你们俩谁写的比较好？好，你写了100行，他只有写50行，谁写的比较好？好。哦，可能对不对？不过如果他50行，他用的 instruction 是很复杂，你都是用的很厉害的 instruction， 比如说每个 instruction 层你把它用的什么 shift 啊什么，你说不定你写的比较好啊。反正总而言之就是说 ，program 会影响它的 instruction count， 对不对？好，或者用不同的 algorithm 也会影响它的 instruction。那会不会影响 CPI 呢？会不会影响 program 会不会影响 CPI？ 不会，刚才我们都已经有一个例子啦，哈，你同样的东西出来，对不对？你不同的 set， 对不对？刚刚不是说同样的 sequence， 觉得 sequence 不一样，比如你用一大堆加，他用一大堆乘，你的 CPI 会一样吗？同样一个 program， 对不对？你用一大堆，你用加减来做它，那可是你同学用乘或者怎么样，用不同的方法去做它，那每个 instruction 的 clock cycle 有一样吗？不一样，所以 CPI 有没有一样？不一样，对不对？好，所以 program 会影响 instruction count 会影响 CPI， 那会不会影响 clock rate 呢？不会，因为 clock rate 是跟你的 organization 有关系，看你 hardware 要怎么 implement 哈，所以第一个是就这2个影响。再来，好 compiler 会影响谁？曹雨婷。刚讲过，我教过了。好，庄家峰来，庄家峰有没有？在这，庄家峰。来，庄家峰在哪里？来，好，那个 compiler 会不会影响instruction count？张家峰，会，要解释一下会不会？会，那怎么影响 ？compiler 做什么事情 ？program 写出来之后，它帮 generate 我们的 instruction， 对不对 ？generate instruction， 那不同的 compiler 可能会 generate 不同的 instruction 啊，它有没有做 optimization 啊？对不对？它不一样啊，所以 compiler 很重要，所以 compiler 会影响 instruction， 好 ，instruction count， 那会不会影响 CPI？会，因为你既然会影响 instruction 的 type 的 number， 那当然会影响 CPI， 对不对？那会不会影响 clock rate？ 不会，因为 clock rate 跟你的 implementation 有关系，对不对？所以你看，我们说 software hardware 的这个 interface 在 instruction set architecture 往上面全部都 software， 跟你 hardware 要怎么做我不知道，对不对？可往上面就会跟 instruction count 跟 CPI 有关系，可往下就是 organization 才会跟clock rate 有关系，所以 compiler 呢，也是跟 instruction count 跟 CPI 有关系。再来 instruction set architecture， 就是你要 define 一个 instruction set 有没有关系？张子毅，来，好，有，好，解释一下。compiler 出来的东西 ，instruction 是你定义的啊。对，我们现在后面会介绍，比如说你要定义一个你的 instruction， 比如说你要定义说，我只有加这个 instruction， 好，我只有加跟 shift instruction， 比如你这是 instruction， 你隔壁说我要定义一个乘的 instruction， 对不对？那这2个 instruction 就不一样啦。那出来的东西，你既然你是用加跟 shift， 那你没有乘这件事，只要我是真的要做一个乘，那怎么办？你是要用很多加跟 shift 来完成它，对不对？那你隔壁的人他定义一个 process， 他是有乘这个 instruction， 对不对？那他就直接，如果他真的有一个 hardware 做乘，他就用 hardware 直接去做它。所以 instruction set 不一样，对不对？你 architecture 不一样，你当然会影响 instruction count， 对不对？影响 instruction count 之后，那 CPI 会不会影响？会，好，就会影响哈。所以 instruction count 跟 CPI 都会影响。好，再来 organization， 就是说，好，你已经有一个 instruction set architecture 之后，你开始要做 hardware implementation 了，对不对？这是你的 organization 嘛。你的 organization 他说什么 instruction set 怎么 define， 你就真的有那种 hardware 去执行它，对不对？好，那高俊生他会影响什么？他会影响来，他会不会影响 instruction count？count 是说你 program 写出来你有几个 instruction， 对不对？它会不会影响 instruction count？ 等一下，我再想清楚 organization 是什么意思。organization 的意思就是说 hardware 的部分。我们记得，我们这个一直强调很重要的 instruction set architecture 在中间，对不对 ？interface 对不对？上面的地方你要做 software， 下面你要做 hardware， 对不对？那 instruction set architecture 一旦 define 好了之后，你的 software 就根据 instruction set architecture 在发展 software， 对不对？
那 hardware 就根据你的 instruction define， 说我要做加，我要做减，还是我要做乘，你要根据你 define， 然后去把它的硬体把它实做出来，那个就叫 organization。好，所以 organization 跟你的 instruction count 有没有关系？它可以影响你的 instruction count 吗？哎，对，不会，大胆的讲啊，不会哈，因为 instruction count 是跟 software 前面有关系啊，对不对？你 software 怎么写怎么弄出来，你 instruction count 多少出来了，对不对？所以是没关系的。但你跟 CPI 有没有关系 ？organization 跟 CPI 有没有关系？一个 instruction 要多少 clock cycle 有没有关系？有，当然有，对不对？你一个 instruction 你要怎么样去 implement 它？你用 hardware 怎么 implement 它是有关系，对不对？比如说我刚刚同样的道理，对不对？一个就即使你相同的一个加的 instruction， 对不对？你32 bit 的加法，对不对？你要用 carry look 和 adder 去 implement 它，还是用 carry ripple adder？ 当然 clock cycle 不一样啊，对不对 ？carry ripple adder 的话，你可能要比较多的 clock cycle， 可是你的 hardware 很少。记不记得罗瑟有没有？记不记得？好，记得，好。carry ripple adder 的话，它只要 full adder 就可以做，对不对？那 carry look 和 adder 它记不记得好像一个 tree 一样，好大一块，对不对？那要很多的 hard， 可那个可以算人家快。所以你当然 clock cycle 不一样，所以 organization 跟 CPI 有关系，那跟 clock rate 有没有关系 ？clock rate 有没有关系？好，有关系。好，因为你决定你的这个时间，就是说 clock rate 要多少时间的话，要设多长，你的每个 instruction 要花多少时间去做它。好，再来 technology。这个先给你了，好，等一下，但是还是要说明一下哈。高俊生刚刚讲过了，是吧？好，再来张良，来，好 ，technology 有关系，只跟什么有关系？跟 clock frequency、clock rate 有关系。好，为什么有关系？好 ，technology 什么意思？就是我们现在东西全部设计好了，对不对？hardware 也都做好了，大概架构都出来了，对不对？好，那我现在也决定说我 clock cycle 要怎么设，通通设出来了。那我现在就是一个 clock period 要做多少事情都做好了。那这时候我就要拿到哪里去？比如台积电，我要去帮它做制程，就是 technology， 对不对？那我们前面不是讲了 Moore's law 吗？你随着 technology 一直进步，对不对？可以怎样？一直变那个 feature size 变越小，对不对？对，那就表示说你可以跑得更快嘛。可以跑更快，所以你 clock period 可以怎样？可以变小。你虽然同样 number of clock cycle， 可是你的 clock period 可以变小。好，所以它会影响的是 clock rate， clock rate。这样有没有问题？好，那所以这张图呢，就是一个总结。大家，如果你很清楚把这个 instruction count、CPI、clock rate 它们之间的关系 ，hardware、software。他们之间的 interface、instruction architecture 有这张图就可以很清楚的了解。好，如果你都了解的话，你就知道他们之间的关系。好，那接下来我们就刚刚介绍过，我们效能是用这个 CPU 的时间来去，花多少时间来衡量它。那另外还有很重要的一个 issue 就是 power train 以前没有那么在更早之前的 power 不是一个很重要的 issue 那但是现在越后面这近几年来 ，power 变成很重要的一个这个我们发展的一个要注意的一个 factor 那我们看 power 是怎么样一回事好 ，power 就功率消耗我们看这个是过去大概25年之间的每一个 Intel 的 generation 它的时间以及 power 消耗power 消耗的一个图看随着 generation 一直发展，对不对？我们的 performance 越来越好 ，clock rate 越来越快但是 power 也消耗越来越多一直到最近这2个 generation 它的才有点比较平了比较平。这为什么比较平呢？最主要是因为 power consumption 的问题power consumption 呢，我们可以分为2个大部分，一个叫 dynamic power consumption dynamic power consumption 这个公式就 dynamic power consumption， 然后另外一个叫 static power consumption static 是你不在做动作的时候，它也会消耗，有 linkage 有漏电流漏电流。那 dynamic power 是什么东西 ？dynamic power 是说，当你在动的时候，因为我们前面讲过 ，CMOS 是0变到1，1变到0，对不对？你要去 charge 跟 discharge 你的 output capacitance， 对不对？那当你在 charge、discharge 的过程当中，你就消耗 power， 就在动的中0变到1，1到0就消耗 power
那它的公式是什么呢？公式就是跟你的 capacity loading 哈，跟你的 voltage 跟你的 frequency 有关系哈。那 capacity loading 是什么意思？就是说你一个 gate 它有一些 output， 如果在逻辑上面讲，就是一个 gate 的 output 可能给好几个人，对不对？那你看你给多少人，你给越多人的话，它 loading 就越大，它的 output capacity loading 就越大，所以也跟它的面积有关系。好 ，capacity loading 跟面积有关系，所以这个基本上跟面积有很大的关系。好，跟你 voltage 有关系，就跟你我们说我们什么叫做0，什么叫做1，我们只有2个 value， 对不对 ？high 的 voltage 就叫1，low 就叫0嘛，对不对？好，这叫 low 的 voltage。好，再来 frequency 就是你 clock frequency 有关系哈。那在过去这25年当中呢，这个 frequency 已经加快了，因为不是 technology 进步吗？你可以越来越快 ，clock 跑很快，跑超过1000倍。好，那我们的这个 dynamic power 没有增加这么多，差不多30倍。好，差不多30倍。那最主要原因是什么？主要是因为我的 voltage 呢，已经从5伏降到1伏了。他说每一个 generation 它就可以把那个你的这个 high 的部分降15%，降15%。好。那你看，你这 voltage 是平方，对不对？如果你降15%，你就有得到很大的 gain 嘛，对不对？很大的 gain。所以虽然你的 frequency 已经增加了1000倍的，可是你 dynamic 这个 power 呢，就增加30倍。好，那看起来很棒，对不对？我们就继续降啊，对，每到一个 generation 我们就继续降我们的 voltage， 对不对？好，可是一直到最近这些 generation 没办法再降，到了1伏已经没办法再降，因为你再降下去呢，它的 linkage power 变得很大。原来是 dynamic power 被 dominate 是主导的。可是当你一直这样，它就关不紧了。就是说你要把它 turn off 的时候 ，turn 不 off，turn off 4%，你就是不再做任何动作，它也有那个漏电流，就一直漏，好，一直漏电流。所以呢，你的 power consumption 你要管这个 power consumption， 你就没办法再降这个 voltage 了，好，所以变成 power 变成一个很重要的 issue。我要怎么样去 low power？ 因为 power 你只要没再降，可是你单位面积你又做更多的运算。你的 power density 就变得很高，对不对？就说你这个单位里面的这个 power consumption 变多，也就是说你热 heat 就会很多，就要散热，就变成一个很重要的 issue。好，所以 power train 变成我们发展这个 technology 的一个限制了，好，就没办法再发，你一定要解决这个问题 power 的问题。如果没办法解决，就算你台上一直 feature 还是一直可以说，那你 power 不解决，你还是没办法继续往下发展。好，那我们就看这边一个简单的公式。他说，假如我要算这个 power 的 reduction 的话，就套刚刚的公式。他说，如果我的CPU 跟旧的比的话是85%的 capacity loading， 因为变小了嘛哈，然后 voltage 就降15%哈 ，frequency 也降15%的话，那我的 power 可以降多少？主要是这一个项目，你看这个项目它是平方的关系，所以它可以降到感觉上就15%的，可它可以降到0.52哈，就是新的 generation 的话可以降。如果你可以降这个的话，好就可以降。但是呢，就是因为 power 刚刚讲过 linkage 关系 ，linkage power 的关系，导致于我没办法再降这个1伏，没办法再往下降，所以这个 power voltage 没办法继续降，那你 power 就没办法降下去了。那你再 shrink 的话，你的 power consumption 没办法减的话，就会产生很多热哈。那 heat 当然你有很贵的这个 cooling 的方法，就是散热的方法，但是很贵。如果你只是 desktop 啊，或者是一些比较便宜的这些 server 的话，你就没办法负担那么贵的 cooling 的这个 cost 哈，所以 power 变成一个我们发展的一个阻碍了哈。那所以我们都怎么样做呢？就是说这个为了解决这个 power war 的 issue 呢，现在近几年的发展会变怎么样呢？就不太注重这个 feature size 减小哈，反而注重什么？就变成 multi-core 的一个方向哈。好，我们看一下这张图啊。就这是一个 uniprocessor 的 performance，uniprocessor 就是说只有一个 processor， 好，一个 processor， 一个 microprocessor 里面就只有一个 core 而已哈。那在02年之前呢，它大概每年可以得到差不多1.5倍的 performance 的增长哈。那一直到这个区间，就是2002到2004间，就只剩下1.2了。好，那从2004以后呢，这边的主要原因就是因为 power 的关系，好。power 的关系，然后 instruction level 的 parallelism、memory 的 latency 就变成它没办法再进步了，因为这个 memory 还是很慢，就算你 CPU 把它跑得很快，可是你的这个资料拿不进来，好，所以它的速度变成只有1.2的成长，好，那到这个2004以后呢，大家比较往哪个方向？它不再 focus 在 uniprocess 的进步，而 focus 在什么 multi core， 好，比如说你买的 computer 可能是
2个 core 或者4个 core， 对不对？好，4个 core 这样子一个 processor， 好，就不要往这边，不再是 focus 在 uni processor 的 performance， 而是 focus 在 multi core 的 microprocessor， 就是在一个 microprocessor 你有好几个 core， 哈，就是平行化的意思。好，所以我们现在目前的发展就比较不再去专注于一个 processor， 我们怎样把它再推进，再往前推进，它速度再快，不再往那个方向推进。我们把就是用很多个 core 来做，同样都一起做，就平行做事情啊，比较 focus 在 multi core 的 microprocessor。好，那这样子的一个发展有一个很大的跟以前的有很大的差别。在 Unicode 的时候，如果你去一直推进这个 process 的速度的时候，你的 program 都不用改变哦，哈，你写程式人都不用写，都不用一行code都不用改变哦，哈，都不用改变，你就自然得到那个 gain。你同样的 program 拿去这个 processor run， 再进一个拿到这个 processor run， 越来越快，对不对？比如说你去买这个 Intel 的这个 PC， 对不对？你旧的东西在新的机器上需不需要改？你需不需要改code？不需要，对不对？你就直接上面 run， 对不对？就是 technology 的进步，让你一行code都不需要改，你就得到那些 performance 的 gain， 哈。或者说即使它 architecture 改变，它用一些 hardware 的方法，就是说pipeline 啊，或者其实那个 programmer 都不知道的，好 ，programmer 都享受这个很好的 technology 的进步，哈，他一行都不用改。可是现在呢，你变成 multi processor 的时候呢，责任都跑到这个 programmer。如果你要增进你的 response time 的话，你可不可以像以前一样，一个行code都不用改？可不可以？啊？没办法做到。好，那你说，那到底我们增加 code 是增加什么东西呢？我现在 multi code， 如果我一行程式我都不想改它，那我到底增加什么东西？我增加2个 code， 增加4个 code， 我增加什么东西？好，我 performance 哪一个 factor 是进步的？不然我干嘛增加变2个变到4个？我是 programmer， 我一行 code 我都不想改，对不对？但是我为什么要增加到2个？为什么要增加到4个 code？ 好，那我增加是什么东西 ？response time 没变啊，对不对？因为丢进去是同样时间出来啊，但是我增加的是什么？来。陈宏志有没有来？好，我提高了什么？效能是哪个部分提高了？好，我们是2种效能啊，一种叫什么 response time， 另外一个叫什么 throughput， 对不对？2种效，那你增加了2个 core， 只是说在单位时间我可以做更多的事情嘛，做更多的事情，对不对？我做更多的事情，所以我的 response time 是没变的。我第一个 job 放这边，第二个 job 放这边，对不对？但是我单位时间可以增加，对，单位时间可以增加哈。那另外你也可以把，因为你一个时间可以做2个 job， 对不对？那就可以把它变慢一点嘛。那 clock frequency 就可以降低一点，对不对？ power 也可以降低，好。所以 multi core， 如果你一行 code 都不管，你是增加 throughput， 你没有增加 response time， 你没有改进你的 response time， 你只在改进你的 throughput， 好。但如果说我要改进它 response time 怎么办呢？你就要做 multi programming， 好。Parallel programming， 好，这边写 parallel programming，parallel programming， 好 ，parallel programming 不好做，你就要很 explicitly 要去做 multi programming， 不是说你以前code一行都不改就可以做了哈，你要注意哪些事情，你要注意你写 programming 要注意 performance， 你要看哪边是可以平行化，你要把它拆开来，要拆开不同的code写，对不对？好，你要做这个 for parallel programming， 哦，要做不同的 programming。好，你要注意 load balancing， 对不对？你有很多的 code， 对不对？你不能让那个这边一直在做，或这边做很少，这边不做不同做很多事，对。你为了要 performance， 大家都用到，最好是很快都把工作做完，要平均分配你的工作，所以 load balancing 是很重要的 issue。再来 communication 跟 synchronization， 本来一个 job 是一个人做，做完就继续 sequential 就一直做，对不对？你现在分成不同的 job 在做，那有的地方要 synchronization 啊，比如你这边做完，这边做 A 做完 B 做完才可以做 C， 对不对？那 A 可能分到 core 1，B 分到 core 2， 对不对？那要 A 跟 B 都做完才可以做 C， 那就要做 synchronization 嘛，叫同步，对不对 ？A 做完，你不能 A 做完就直接做 C 了，对 ？B 还没做完不行，就要 A、B 都要做完才能做 C， 就有这些 issue 出来哈。所以 multi process 是未来的趋势啊，但是呢，如果你要再改进的 response time 的话，你要写就 parallel programming 啊 ，parallel programming 有这些好不容易写哈，当然也有这种课好，大家有兴趣可以去修这样的课好。好，刚才呢就是我们讲到的这个 powertrain 哈，就是在这个 CPU 的效能，除了时间外 performance CPU time 之外 ，power 也是一个很重要的 issue 哈。那接下来我们看好
这些这个 criterion 都出来了，对不对？那我怎么样去衡量到底这个机器是好还是坏？我已经知道要量它的 CPU time， 对不对？我要看它的 power 好消耗怎么样，对不对？那到底怎么去量呢？怎么去量它嘞？怎么去量它？怎么去量？就怎么样去量这些 performance 呢？我已经定义好这些要 CPU time 是我们要注意的地方 ，power 是我们要注意的地方。那我怎么去量呢？来，有没有谁告诉我？来，陈鹏宇，来，怎么去量？我已经告诉你，我们要看它的 CPU 时间，对不对？我们要看它的 power consumption， 对不对？那这个机器怎么 run 啊？要怎么去量它呢？你如果要去买一个机器的话，设备的话，你要怎么做这件事情？好，那当然我们就说我要 run 一个 program 嘛，对不对？我是 run program run 得快还是 run 得慢嘛，对不对 ？run 得快，我刚刚说所谓 measurement， 对不对 ？measure 跟 evaluating performance， 我已经定出这些 factor， 对不对？那我怎么得到这些 factor？ 但是要去 run 程式啊，就 run 程式就可以了，对不对？好。那我现在说好，我要什么样的run 什么样的程式呢？好，我可不可以 run 这个程式呢？假如我现在要去买，我当然要量看它跑得快跑得慢嘛。刚刚不是有些很多的那个 factor 吗？对不对 ？CPU 的 execution time， 对不对？比如你 instruction count 乘以 CPI 什么的 clock cycle 这些都要计算，对不对？那我要去 run 这个 program 啊，那我 run 这个 program 好不好 ？run 这个 program， 我要去买这个 A 机器或 B 机，我就把这个 run 看这个机器好不好？让这个 program 好不好？来，陈鹏宇刚刚叫过没？陈鹏宇，来，叫过了，好，再来胡品杰有没有来？胡品杰，好，陈龙文来，这个好不好？这个 program 好不好？这个我要 run 这个 program 好不好？就用这个，我要 A、B、C 很多机器，我就叫它 run 这个 program， 我就算它的 CPU 的 execution time 啊就可以啦，这是一种方法啊，好不好？找这个 program 去 run 好不好？回答一下，好还是不好？有点头有不点头，好，应该是怎么样？是好也是不好。如果呢，你的工作的 loading 呢，你都是在类似这种运算，那当然好啊，对不对？你都是做这种事情的话，因为这个就是一个矩阵相乘，对不对？譬如你是一个科学家，你常做很多这种矩阵相乘那我就要看他对于这样的 program run 的好不好，对不对？那如果你是一个比如说作家，对不对？你根本很少在 run 这个矩阵相乘，那你用这个程式去测好不好？就没意义了嘛，对不对？所以你要根据你的什么？你要根据你的 workload 通常呢，我们要根据你的 workload 你是一个什么样的人，就根据你的 workload 来测啊。譬如说 engineer， 你希望你常用 compiler， 你常用记账的spreadsheet 啊，那你一个 author， 你可能要 word processing 啊这些东西。那你根据你的不同的需求，你要建立你的 workload 然后建立你的 workload， 然后去测你的 computer 那但是 workload 要建这 workload， 是不是每个人都要自己建 workload 很辛苦啊？对不对？你要去写一个程式测，你要写个程式，你要这不很辛苦啊？对不对？所以呢，我们就会叫一个是 benchmarking， 就是说有一些 benchmarks， 就是说一些程式已经写好了已经写好了，那你就根据你的需求，它有很多不同的 set， 就是说这个是要测 CPU 的 performance 的，这是要测不同的状况，还有不同的一个 set 的 program 把它写好，这叫 benchmark 所以我们知道说，当然不同这个 process 的速度，当然是跟你的这个 program 的 code 不同，就会有不同的这个结果那所以我们要写一些 benchmark 我们要 benchmark。所以但是因为我们的机器通常是在你 A 公司 B 公司，大家都可以 create 自己的 benchmark， 因为我知道我的优点在哪里，对不对？你也知道你的优点，我就 create 一些 benchmark 有利于我自己这样，然后我就跟你讲说，这个 benchmark 你来测，哇，这 performance 多好，没公信力，对不对？所以应该怎么样？应该是一个共同的，就是你也有出机器，我也出机器，大家好吗？我们大家同意找到一个 benchmark set， 然后好，同样的 benchmark 你去测测看，你去测看，你去看，这样才公平嘛，所以呢，我们就是说需要一个 industry standard 就是去做一个比较，所以这叫 benchmark program benchmark program 那真的有这个公司做这件事情那这个公司主要是用一些
主要生产 computer process 的公司，他们就说好，那我们大家集资起来，好开一个公司，因为你出 benchmark 我也不相信，你出我也不相信，你出，所以我们大家共同出钱，然后开个公司，那个公司就 create benchmark 让我们大家来测，好，那这个 company 就 create 一些 benchmark 呢，把 typical 的 code 去 evaluate system。什么叫 typical code 呢？啊，就根据你的需求，你去设计这些 benchmark 啊。譬如说，你可以待会会有一个待会会现出来，就是说啊，根据不同的 source 啊，下一页好来看一下啊。好，好，真的有这样的一个公司叫 Spec 的这公司哈。好，它是在一些 computer 的公司啊，它 create 一个 standard cell benchmark。好，它1989年就开始做 benchmarking。好，把一些 program create 出来，让每个公司去测试。那现在包括哪些呢？现在最新的 release 是 Spec 2006出来的哈，它有 CPU 的 performance， 有一些程式它专门测 CPU 的 performance， 有 integer 的部分，也有 floating point 这边，还有测 high performance 的 computing， 它还可以测 client server 的 model， 可以设 mail system， 可以 file 很多，就是根据不同的需求，它测 create 很多的 program， 然后让每个公司去测，好，看你要测哪一个部分都可以，哈。好，那我们再回到前面一页，哈。好，来看一下哈。那其实 benchmarking 也有一些 trick 在里面哈，因为你 create 出来之后，它其实就在那边了嘛，对不对？就在那边了。那我公司已经都在公开的地方，大家都可以 access 到，都可以拿到它，所以它会有一些问题，就是说，好，譬如说我可以做 compiler 跟 library 的 optimization for， 甚至是 menu， 好，譬如我知道这边有一个 code， 我要怎么样去把它 optimize， 我只要看到这个 code， 就像 library 一样，就 expand 出来，好，就更精准的 code， 并不自动化啊，让针对那些 code 就特别做 optimization， 那就不准了，对不对？那如果我 program 坏，你就不会做了，好，所以这个地方不准的地方。再来，我们虽然是算 CPU 的时间，对不对？可它跟它的 system 的 configuration 也会有关系，也会有一些关系。所以你不同的 system configuration 也会影响到你的 benchmarking 的结果，好。还有呢，你这些设计这些 test 的这些 specification 呢，可能也许会对某一个机器有利，会对某个不利啊，这就是它不准的地方哈。然后再来就是它的 benchmark 到底还是一个很小的 set 哈，不能全部的 cover 住啊。好，还有一个更重要就是说，这个 benchmark 应该要一阵子就要换一次，因为大家已经看着，我就把我的机器尽量去 optimize 往那个方向做好，就会失去它的意义哈。好，就是叫 benchmarking 的 process。好。那我们下面举个例子了哈，举例子有2个。其实这个你将来如果在读研究所的话，对不对？你要做实验，就是要做这种 benchmarking 的过程。如果你当然只要你有做实验，只要你做了实验，你就要把 data 写出来，叫 data 比较，就是叫做 benchmarking 啊。那当然不同的领域就有不同的 benchmark set。譬如说你说影像处理，它就有一些标准的这个图让你处理，说你这个做出来你怎么样？你的 algorithm 不同的 algorithm 做比较，好，那如果你是做 hardware， 那就 hardware design 的就根据做这些测试，不同的就是这就叫 benchmarking 的 process 哈。那 benchmark 出来之后你要比较嘛，好，要比较。那这边举个例子，就叫如果我们现在要做 CPU 的 benchmarking， 就 spec 哈，2006的这个 CPU 的 benchmarking 哈，假如我们针对的是 integer 的部分哈。假如也就是说，我有一组 program 要比什么东西，我们先看下面一张图哈，再回来看一看，这就是它 benchmark 的结果。譬如它现在要测 X4， 哈，这个是 AMD 的一颗 process 叫 X4， 好，那我要测它到底状况怎么样，它的 CPU 的 integer 的这个在这个部分的 performance 怎么样，我就把这一组的 benchmark 找出来，好，它这里 program 写好了，我就到我的机器去 run， 哈 ，run， 我要 collect 什么资料呢？像它这个就是它 collect 的资料。它有一些 instruction count 哈 CPI、clock cycle 哈，然后 execution time，execution 就是说我执行这个 program， 如果用 X4 的话，我要花多少时间去执行它？好，这个 column 就这个意思。然后你还有一个 reference time， 就是说我弄一个绝对值出来是没办法比啊，所以我一个 reference 机器，我用一个某一个 X 的机器在那边，譬如我们俩要比，对不对？我们俩不要绝对比，我们俩都对这个 reference 的机器比。就是 A 这机器对 X 的机器比 ，B 也对 X 的机器比，好，然后出来的结果我们再看，这还可以比出 A 跟 B 的结果，所以这叫 reference 的机器哈，跑的时间好，那得到叫 spec ratio 就是我们刚刚说的 performance， 对不对？记不记得？好 ，performance 如果你 A 要比 B 的话，是把 B 的时间放在上面，
对不对？然后这个 aspect ratio 这越大就越好 ，performance 越好。所以它跟 reference 的这机器比呢，它15.3，对这个 program 来讲是这样啊。所以这是做 benchmark 最后有一个 table 哈。那做出来之后呢，我要把它加总，我希望有一个加总的结果是怎么样？哈。那在这个例子里，它是用 geometric mean 哈，它什么意思？就 define 在前面这张图。他说我把所有的 execution 的 ratio 呢，把它乘起来，再开根号，这样。这个是表示什么？加总。加总有很多方法，有的是把 average 全部加起来，对不对？你5个 program 的结果，你把5个加起来，然后除以5，这是一种，这 arithmetic mean 对不对？那这是 geometric mean， 就是把它乘起来再开根号，好，不同的做法哈。这个 geometric mean 啊 ，performance 就把它乘起来再开根号。好，所以你这就是你要做 benchmark， 你要先决定说我要做什么东西，好，然后最后呢，你就会有一个这样的 table， 哦，对不起。好，就有一个这样的 table 出来，这就是 benchmarking 的 process 的结果。好，这个是 X4， 对不对 ？AMD X4 的结果。那你要在你设计一个 processor， 对不对？你也去做同样的 process， 也同样去测这些 benchmark 结果，那你也会得到一个 table。然后我们最后如果只看 summarize 的 number， 我就只要看这个地方就好了，对不对？如果你是10，我是11，那怎么样？我比你好，就这个 benchmark set 就比你好，这样。好 ，overall 来讲，好，这是 CPU 的 performance 的部分。好，那 power 的部分是怎么样呢 ？power 的算法它是记录2个东西，一个是你不能光看 power， 你还要看它的 performance， 对不对 ？CPU 的时间是怎么样？所以我们要记录一个就是记录它的这个是记录 throughput 一个单位时间内我可以完成多少个 operation， 好，然后一个 second 里面呢，我要花多少的焦多少个 power consumption， 好，那他怎么做这个？他说。我把每一个因为不同的工作的 loading， 你需要的 power 当然不一样，对不对？我是10%工作效率，我 run 一直 run， 当然我 power consumption 就对不对？就要消耗很多 energy。如果我20%的工作量，30%工作是不同的结果哈，它会把不同的每10%就 increase each run， 然后做出来的看它的结果是怎么样啊？然后最后一个 overall， 等一下再回来看这个公式哈。好，那最后会得到这样的结果哈。好，我现在假如 run 这个也是同样的 X4 这个 processor 哈，那我就把我的这个 job 如果 loading 是100%的时候呢，好，我有一个 performance 的结果，我有一个这个 power 结果，好，那往这一直 decrease 啊，好，这个整个就是我做出来对我的 benchmarking 的结果哈。然后呢，这个加总的地方它是怎么加总呢？他说要把这个每一个 percent 的加起来，这个放在分母，这个放在分子啊。再看前面这句话什么意思？好，就说你在每一个10%、20%、30%，把它全部加起来的 operation， 我到底做了多少 operation， 除以它多少的需要消耗多少的 power， 那也就是说单位的瓦我可以做多少事情。好，在不同的 loading 的状况下可以做多少事情。这就是加总，最后这个 figure 呢，就是最后这个数字，就在这个最后数字，就这个数字，这个数字。好，那这个张图还有一个很 interesting 的地方，你可以看到这198，你看这个0的时候，我 performance 没有做任何事情啊，对不对？但是我有没有消耗泡？有消耗泡，为什么？为什么？来，为什么我的泡怎么消耗的？魏浩伦，来，好，对哦，很厉害啊！对，我们刚刚说我们有2种，对不对？一种 dynamic power consumption， 一个 static 就是漏电，对不对？就是你要这很重要的一个观念在哦，你都没在做任何事情哦，你的漏电你看也是很大的比例哦，哈，漏电很大的比例，所以现在technology已经进步到这样，就是说，因为我们的这个 voltage 已经变成1了，但漏电其实占一个很大的 power consumption 的比例。好，那怎么样去解决问题？当然是你加 research 要做的东西。好，那这个我们就先这节先讲到这边，我们下节再继续。好。